नमस्कार रामकृष्ण भाई। नमस्कार। भल अच्छा प्रभु आशीर्वाद। रामकृष्ण भाई होउचंदी बजरंग दल संयोजक पूर्वतन संयोजक थिले छत्रपुर प्रखंड। हाँ छत्रपुर उपखंड एंड या समाजसेवी समाजसेवा भी कर बहुत भल काम कर विषय आम कथा पूर्वर कौन क्वेश्चन आसी रामकृष्ण भाई कौन क्वेश्चन आसी आज आम फास्ट ता विषय कथा ओके से क्लियर करदे तापर आम कन्वर्सेशन करवा ऑडियंस मानकर डिमांड फुलफिल कर राइट ओके जो मानकर प्रश्न आछि तार उत्तर आम देदेबा। हाँ मोबाइल टिके जड़े पचारि रामकृष्ण भाई तांके बीजेपी पार्टी पई काम करूचंती कि वर्तमान तांकर प्रश्नर उत्तर मु एमि देबाकु चाहिबी। मोर कार्य कौन सी पार्टी समर्थन रे नुहे मो मानविकता हिसाब रे जो काम समाज पे दरकार जे परिवेश पर्यावरण पे दरकार जो काम जीवक मान दरकार जीव शक्ति को सक्रिय करने जो काम दरकार से काम कर कौन सी पार्टी रो किसी ये नहीं माने बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करना आप देखु तो जदि बीजेपी पार्टी राष्ट्रीय हित चिंता करी काम करुच्ची जीवक मान को जीवक शक्ति को जागृत करी धर्म संस्कृति को बचाइबा काम करुच्ची। ओके फॉर एग्जांपल कांग्रेस राष्ट्र हित काम करुच्ची माने आपण कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे ये तो मुझे कहवाक चाहिए मु कौन सी दल को नहीं किंतु व्यक्ति विशेष को निश्चित भाव में समर्थन करी व्यक्ति विशेष माने आपण देखु डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आम देश पे बहुत अवदान रही मिसाइल मैन ना रे एबे भी आम जान तो से भाया व्यक्ति विशेष को निश्चित भाव में मु हृदय पसंद करी ये पार्टी रो किछि ये नहीं ओके नहीं मु कोन समर्थन न करबा एमती किछि आमे टिके व्यक्ति विशेष ऊपर व्यक्ति विशेष रो काम ऊपर निर्भर करे कि केमिति कोन नहीं मु कोन पचारतले माने आपण कांग्रेस को सपोर्ट करिवे कि राष्ट्रहित काम करूछि माने कांग्रेस रे भलो लोक अछंदी का को पसंद थिबा लोक अछंदी न पसंद थिबा लोक अछंदी एटे पार्टी रो किछि विशेषता नहीं विशेषता रहउची पार्टी रे थिबा लोक काम केमिति करछन ताकर विचार कोन से मानकर विचार कोन को विचार को नेकरी काम करछन को आइडियोलॉजी को नेकरी काम करछन। ओके एबे आपण करेंटली को पार्टी सपोर्ट करछन राजनीतिक पार्टी कहछन हां मु सही पार्टी को पसंद करछि जो राष्ट्र हित चिंता करी काम करछि जेमति कि किए आपण जानिबा दरकार राष्ट्र हित की चिंता जो पार्टी करथबो राष्ट्र भारत रो भविष्य को चिंता करी भारत रो डेवलपमेंट को चिंता करी भारत रो अर्थव्यवस्था को मजबूत करबा उद्देश्य रे भारत को डेवलप करिया शक्तिशाली करिया भारत को विश्वगुरु करबा उद्देश्य रे जो पार्टी काम करथबो मु से पार्टी को समर्थन करूची। ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा हम ओके रामकृष्ण भाई पॉलिटिकल करछोंदी ना न हेले गो सेवा करछोंदी बोथ आर डिफरेंट जो प्रश्न अच्छी क्वेश्चन अच्छी बोथ आर डिफरेंट तारे पचारा है पॉलिटिकल करछोंदी ना सेवा करछोंदी सेवा काम अलगा पॉलिटिकल को माने करंती जो पदवी रे थांती जो मानकर डेजिग्नेशन थाए से फलाना पदवी रे अच्छी फलाना ब्लॉक रो ये अच्छी से अच्छी मो कौन सी पॉलिटिकल रे नाही मो कौन सी आई रे नाही मोर से बलिया किछि पदवी नाही आ सेवा जो कहउचंती आपण निश्चित भाव रे मो मो मानव धर्म को पालन करूछि गोटे मानव धर्म रो जो कर्तव्य थाए ये समाज प्रति ये पर्यावरण परिवेश प्रति से धर्म को मु पालन करूछि जीवक मानक भितरे सेवा भावना को उत्पन्न करी संगठित करी प्रत्येक ब्लॉक लेवल रे प्रत्येक वार्ड लेवल रे संगठन निर्माण करी से मानन को समाज सेवा कार्य रे नियुक्त कराउछि एटा इंडिविजुअली चलछि आरो कोनसी प्रचार प्रसार होउनी कारण सब एटा रामकृष्ण भाई मु सुनिया पाइले गुरतर बजरंग दल किए माने चलौछंदी ओके तांके बीजेपी पार्टी को माने संगठन करंती माने जो रैली एले
ନହେଲେ ପଲିଟିକାଲ ଯେକୌଣସି ସଭା ହେଲେ ସେ ସଭାକୁ ଏମିତି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାଦର କରିକି ସେ ସଭା ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ନହେଲେ ରାଲି ହେଲେ ସେ ରାଲିରେ ମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ କରନ୍ତି, ଏସବୁ ମାନେ ସତ କି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ? ହଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ବିଜେପି ପାର୍ଟି ରାଜନୈତିକ ପାର୍ଟି, ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ କାମ ଦରକାର ସେ ବିଜେପି ପାର୍ଟି କରେ। ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ସେ ଯେତିକି କରିପାରିବ ସେ ସେତିକି କରିବ। ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ସମାଜ ପାଇଁ କାମ କରେ। ସମାଜରେ ଯେଉଁ ନିଡ୍ସ ଅଛି, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ସଶକ୍ତ କରିବା, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ କେମିତି ରଖିବା, ସେବା ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି ଆମ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର, ସେବା ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍କାର। ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା, ଆଉ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ସେହି ହିସାବରେ କାମ କରେ। ଦେଶ ପ୍ରେମ ଜାଗୃତ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କେବେ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି, ମାନେ କେଉଁ ପାର୍ଟିକୁ ଏମିତି ମାନେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ପାର୍ଟିକୁ ଏମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ କେବେ କୌଣସି ଏଭଳିଆ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ତ ଭ୍ରମ। ମୁଁ କହିଲି ନା, ବିଜେପି ପାର୍ଟି ରାଜନୈତିକ ପାର୍ଟି, ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ସେବା। ଓକେ। ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କାମ ହେଉଛି ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର। ଓକେ। ମନ୍ଦିର ମଠ ସାଧୁ ସନ୍ତମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର କାମ ହେଉଛି ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ। ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ବିଜେପି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ନାନା ପ୍ରକାର କଥା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ଯାହା ହେତୁ ମାନେ ଏଇଟା ଏଇ ଆନ୍ସର ଆପଣ କହିବାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ମାନେ ଆପଣ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା, ବଟ୍ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ମାନେ ଦେଇପାରିବେ, ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ସ୍କିପ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ହେବା ଦରକାର ଏ ବିଷୟଟା। ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଲଗା, ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଲଗା, ଲିଙ୍କ ନାହିଁ। ଓକେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କୁ ବି ପଚାରନ୍ତୁ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ପ୍ରଫେସନାଲ ହେଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର। ତା ସହିତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟିଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାମ ଆସିଲେ ଟେଣ୍ଡର ଆସିଲେ କାମ ଉଠେଇକି କାମ କରିବା କଥା, ଆଉ ନାହିଁ ତ ମୋର ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରେଡର। ଟ୍ରେଡର ମିନ୍ସ ଟ୍ରେଡିଂ, ଷ୍ଟକ୍ ଇନଭେଷ୍ଟର। ଷ୍ଟକ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଂ କରେ ମୁଁ। ଷ୍ଟକ୍ ପିକ୍ କରିକିରି ତାର ଗେନ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ସେଲ୍ କରିକିରି ତାର ଯାହା ବେନିଫିଟ୍ସ ରହୁଛି ପୁଣି ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟକ୍ରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରେ। ତା ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ପ୍ରପର୍ଟି ଡେଭଲପର୍ସ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଇରେ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ, ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ଜଡ଼ିତ କରିକିରି ଭଲ ଭଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବା। କେତିକି ଯାଇଛି ଏ କାମଟା ଆପଣଙ୍କର? ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ପ୍ରାୟ IT ସେକ୍ଟରର ଲୋକ, ଡକ୍ଟର, ଯେଉଁ ରିଟାୟାର୍ଡ ଡକ୍ଟର୍ସ ଏବଂ ରିଟାୟାର୍ଡ ପର୍ସନ୍ ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଆ ସହିତ କିଛି କମ୍ପାନୀ ମାନେ ବି ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆମେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ। ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ କେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆସିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ପାଇଁ ବି ଆମେ ପ୍ରୟାସ ରହୁଛି କି ଆମ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସିବ, ତାହେଲେ ଏଇଠର ଲୋକ, ଏଇଠର ଯୁବକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇପାରିବ, ଏଇଠର ଯୁବକ ତାର ବେନିଫିଟ୍ସ ପାଇପାରିବ। ତ ଆମର ପ୍ରୟାସ ରହୁଛି ଏମିତି। ରାମକୃଷ୍ଣ ଭାଇ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ତ? ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିଲେ। ରିପିଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ରାମକୃଷ୍ଣ ଭାଇ ବିଜେପି ପାଇଁ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ତ? ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଇଛି, କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ମୋ କାମ ମୋ ମାନବିକତା ହିସାବରେ ମୋ କାମକୁ କରୁଛି। ଗୋଟେ ମାନବର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି, ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି ଚାଲିଛି। ମୋର ଇଏ ସମାଜ ପାଇଁ ମୋର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି ଚାଲୁଛି। ଗୋଟେ ଯୁବକ ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ସଚେତନ ଯୁବକ, ସନାତନ କହୁଛନ୍ତି ସିନା ଆପଣ ବିଜେପି ପାର୍ଟିକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କହିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ପରା, ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ କାମ କରିବ, ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଯେଉଁ କାମ କରିବେ, ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଚାରକୁ ନେଇକିରି ଯେଉଁ କାମ କରିବେ, କ୍ଲିୟର କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ବିଜେପି ପାର୍ଟିକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ବିଜେପି ପାର୍ଟିର କାମ କ'ଣ? ନାଇଁ, ଯେଉଁ ଭାଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ବିଜେପି ପାର୍ଟିର କାମ କ'ଣ, ସେ କୋଉ ବିଚାରକୁ ନେଇକିରି କାମ କରୁଛି। ଯଦି ବିଜେପି ପାର୍ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ହିତ ଚିନ୍ତା କରିକି କାମ କରୁଛି, ଯୁବକମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରିକି କାମ କରୁଛି, ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁକୁ ଚିନ୍ତା କରିକି କାମ କରୁଛି ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଶକ୍ତ କରିବାର
ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକିରି ଆଗକୁ ବଢୁଛି କହୁଛି ବିଜେପି ଯଦି ଏ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇକିରି କାମ କରୁଛି ଆମର ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତାକୁ ବଞ୍ଚେଇକିରି କାମ କରୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ବିଜେପି ପାର୍ଟିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ଓକେ ଆନ୍ସର ମିଳିଗଲା ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର। ଓକେ ଯଦି ବିଜେପି ପାର୍ଟିରେ ଏଭଳିଆ କାମ ଅଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ରାଇଟ୍ ଓକେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ମିଳୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ? ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ଦରକାର। ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ତ ପଛ କଥା, ପ୍ରଥମ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସାହସ ଦେବା ଦରକାର। ହଁ ଆଉ ସେବାରେ ଖାଲି କାହିଁକି ମାନେ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର? ଭଲ କାମ କରିବା ତ ସାହସ ଦରକାର। ଖରାପ କାମ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସାହସ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ କରିଦେବେ। ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର, ଆପଣ ଯଦି ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଉପରେ ଅପନିନ୍ଦା ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ଉପରେ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ଉପରେ ଇଲିଗେସନ୍ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କେବେ କେସ୍ ପଡ଼ିଛି? ବିଭିନ୍ନ କେସ୍ ଲାଗିଛି। କେଉଁ ମ୍ୟାଟରରେ ପଡ଼ିଛି କୁହନ୍ତୁ? ଗौ ସେବାରେ ଲାଗିଛି। ଗौ ସେବା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋ ସେବା କହିଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି, ତାଙ୍କେ କହିଲେ କି ଭାଇ ରାମକୃଷ୍ଣ ଭାଇଙ୍କୁ ପୋଲିସ ମାନେ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ଆଣ୍ଡ ସେ ରିଜନ୍ ଥିଲା ଯେଉଁ ଗୋ ଚାଳନ ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କେ ଗାଡ଼ି ରଖୁଥିଲେ। ଓକେ ଗାଡ଼ି ଚେଞ୍ଜ କରି ରଖୁଥିଲେ, ରିସ୍କ କରିକି ଗାଡ଼ିରେ ମାନେ ଅଧରାତିରେ ଗାଡ଼ିରେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ରଖୁଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ିକୁ ରଖିଛନ୍ତି ସେମିତି, ଫାଷ୍ଟ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଗାଡ଼ିକୁ, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଗାଡ଼ିରେ କେବେ ପଇସା ମାଗିଛନ୍ତି ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଯାଇକି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ, ଏଇଟା ସତ କି କୁହନ୍ତୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମ୍ୟାଟର ଉପରେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା କି? ଶୁଣନ୍ତୁ ନା ଏ ଯେଉଁ କେସ୍ଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ କେସ୍ ସହିତ ମୋର କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ଏକା ନାହିଁ। ଆଉ ରାମକୃଷ୍ଣ ଜୀବନରେ କେବେ ନା ଗୋମାତା ଗାଡ଼ିରେ ପଇସା ନେଇଛି ଆଉ ଜୀବନରେ କେବେ ନେବ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ଦରକାର, ନିନ୍ଦା ସହିବାର ସାହସ ଦରକାର। ଆପଣ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଅଟକଉଛି, ଆପଣ ମୋତେ କେମିତି ଅଟକେଇବେ? ମୋ ଉପରେ ନିନ୍ଦା ପକାଇବେ, ମୋତେ କୌଣସି ମିଥ୍ୟା କେସ୍ରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଆପଣ ଏଇଟା ଯୋଉଟା ଶୁଣିଲେ ମୋ ତୁଣ୍ଡରୁ ଯୋଉଟା ଶୁଣିଲେ ମୋତେ ଜଣେ କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାସ୍ କଲେ, ଏଇଟା ନିନ୍ଦା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିନ୍ଦା। ଆର ଯିଏ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବ ମୁଁ ସେ ଯାହା କହିଲେ। ଓକେ ଏଇଟା କୁହନ୍ତୁ ଚାର୍ଜ ସିଟ୍ କୋଉ ମ୍ୟାଟର ଉପରେ ଫାଇଲ୍ ହେଇଥିଲା? ଆପଣ କହିଥିବା କେସ୍ ଉପରେ ହିଁ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ସେ କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ନାହିଁ। ଓକେ ବେଲ୍ ଏ କେସ୍ କୋର୍ଟ ହେଇଛି କ୍ଲିୟର କରିଦେଉଛି, ଗଳନ୍ତରାରେ ହେଇଛି। ଗଳନ୍ତରା ଓକେ ଗଳନ୍ତରା ଥାନାରେ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଳନ୍ତରା ଥାନାରେ ଏ କେସ୍ଟା ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମୋର କିଛି ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ନାଁ ମୋର ବାପା ନାଁ ସବୁ ପକା ହେଇଛି। ଏଇଟା କେମିତି ପଡ଼ିଛି ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏ କେସ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସପ୍ତାହଟେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଛତ୍ରପୁରରେ ସଂସ୍କୃତ ଭବନରେ। କିଛି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକ ନିଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ 10,000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କୋର୍ଟରୁ ଆସିଲା ଭିତରେ ଅଛି ମ୍ୟାଟରଟା କହୁଛି। ଓକେ ଓକେ ସରି କୁହନ୍ତୁ। 10,000 ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ସଭା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସଂସ୍କୃତ ଭବନ ଛତ୍ରପୁରରେ ହେବାକୁ ଥିଲା। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଜାଗାରେ ପୋଷ୍ଟର ମାରି ଦେଇଥିଲେ, ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଏଭଳିଆ କିଛି ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଥିଲା। ସବୁ ଜାଗାରେ ପୋଷ୍ଟର ମାରିଥିଲେ। ଆମ ସେ ପୋଷ୍ଟରକୁ ଦେଖିକିରି ଆମେ ବିରୋଧ କରିଥିଲୁ କି 10,000 ସଂଖ୍ୟାରେ ଏମାନେ ଗୋଟେ ସଭା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ସଭା କରିବାକୁ ଆସିବ ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରେପିଷ୍ଟ। ଓକେ ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲୋକ ସେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିକିରି ଡାକିଛନ୍ତି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଓକେ ସେହି ସଂସ୍କୃତ ଭବନରେ ସଭା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଆର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲି। ଓକେ ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇକରି ମୁଁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲି କି ନା ଏ ସଭା ହେବା ବୋଲି, ଏ ସଭା ଏଇଠି ହେବନି। କାରଣ ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ସବୁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟର ମାରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣର ପୋଷ୍ଟର ସବୁ ଜାଗାରେ ମାରିବା ଉଚିତ କି? ଉଚିତ ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ କେମିତି ମାରିଲେ? ତ এই বিষয়କୁ ନେଇକରି ଆମେ ଥାନାରେ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଏ କରିଥିଲୁ। ସଭା ବନ୍ଦ ବି ହେଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୋର୍ଡିଂ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଇବଲ୍ସ ସବୁ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଇଟା ସଭାଟା
ବନ୍ଦ ମାତ୍ର, ହେଇଯାଇଥିଲା, ହଁ। ଗୋଟେ 15 ମିନିଟ୍ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ସେଇଟା ବି ଆମ ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହେଲା। ଆମେ ସେଇଟା ହେବାକୁ ଦେଲୁନୁ। ସେଦିନ ଏଇଠିର ଯେଉଁ IIC ଥିଲେ ଛତ୍ରପୁରର, ମୋତେ ମୋ ନାଁ, ମୋ ବାପା ନାଁ ଏବଂ ମୋର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ସେ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ କେସ୍ଟା ମୁଁ ଖାଇଥିଲି କୋଉଟା, ଗଳନ୍ତରା ଥାନାର। ଓକେ, ସେଇ ରିଜନ ଆପଣ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ବି କରିବା reason ପରେ ଏଇଟା ବି ରିଜନ ହେଇପାରେ। ଏଇଠରୁ Okay. ମୋ ଲିଙ୍କ ଯାଇଛି ସେଇଠିକୁ। କାରଣ ଗଳନ୍ତରାର ମୋର କେସ୍ ହବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। କାରଣ ମୁଁ ଯେବେ ବି ଗୋ ଗାଡ଼ି ଧରିବି ମୁଁ ଲାଇଭ୍ କରିବି, ମୋବାଇଲ ମୋର ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ୍ କରିବି, ହଁ, ମୁଁ ଦେଖିଛି। ପୁଲିସକୁ ଇନଫର୍ମ କରିବି। ଆଉ ଯେତେ ବି ଗାଡ଼ି ଧରା ହେଇଛି ମୋର FIR ଦେଇକି ସବୁ ଗାଡ଼ି ଧରା ହେଇଛି। ଯେକୌଣସି ଗାଡ଼ି ଧରା ହବ ସବୁ ଗାଡ଼ିକୁ ଆମେ, ବହୁତ ସାହସ ଦରକାର ଭାଇ, ମାନେ ସେମିତି ମୁଁ କହିଲି ପରା ସାହସ ଗାଡ଼ିରେ ଦରକାର। ସେମିତି ରାଉତ ଏଭଳିଆ ଆପଣ କାମକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଉପରେ ନିନ୍ଦା ପକେଇବେ, ମିଥ୍ୟା କେସ୍ ପକେଇବେ। ଏମିତି କେବଳ Okay. ରାମକୃଷ୍ଣ ଭାଇ ଉପରେ ହେଇନି, ଏମିତି ବହୁତ ଗୌ ସେବକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ ହେଇଛି। ଏବେ ବି ହେଇଛି? ସେମାନେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ବେଲ୍ ହେଇଗଲା ସେଇ ସେ ସବୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ କେସରେ ବେଲ୍ ହେଇଗଲା ନା? ସବୁ ହେଇଗଲା। ସବୁ କେମିତି ହେଇଥିଲା? ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅସତ୍ୟତାକୁ ସତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିପାରିବେନି। ଓକେ ଧର୍ମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ନା, ଆମେ ସେଇ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଲଢୁଥିଲୁ। ଓକେ ଆମକୁ ଗौ ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଗୋଟେ ଷଡୟନ୍ତ୍ର। ଗौ ସେବକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିନ୍ଦା କେସ୍ ନାଇଁ ନାଇଁ, ପକେଇଦେଲେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି କ'ଣ, ମାନେ କେସ୍ କେମିତି ବେଲ୍ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା କୁହନ୍ତୁ। କେସ୍ ହିଁ ଜୁନୁ ନଥିଲା, ଯୋଉ କେସରେ ମୋର କିଛି ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। କେତେ ଦିନ ଥିଲା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ? ମୁଁ 14 ଦିନ ଥିଲି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ 14 ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଜେଲରେ। ପଢୁଥିଲେ? ମୁଁ 14 ଦିନ ଥିଲି, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କରେଇଲୁ। ଏବେ ବି ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲ ଯିବେ, ସେଇଠି ମୁଁ 200 ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ନେଇକିରି ସେଇଠି ରଖିଲି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଆମେ ମାନେ କ'ଣ ଆପଣ ଜେଲ ଭିତରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କରୁଥିଲେ? ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କରୁଥିଲି। ଆଉ ସବୁଠୁ ମୋର ଜେଲ ଯିବାର ମୋର ଦୁଃଖ ନଥିଲା। ସେଇ ପୋଲିସ ଯିଏ ଷ୍ଟାଫ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ ସହଯୋଗ କଲେ କି ଆପଣ? ସହଯୋଗ କ'ଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି, ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ରିଲିଜନ୍ସକୁ କିଏ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ଯୋଉଠି ଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଧର୍ମ ମାନେ ସହିତ ଲକଅପ୍ ଭିତରେ ବସିକି ଆପଣ କରୁଥିଲେ ନା? ସବୁ ମୋ ସହିତ ସମସ୍ତେ କରୁଥିଲେ। ମୋ ସହିତ ବହୁତ ଲୋକ ମିଶିକିରି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କରୁଥିଲେ। ୟାର ମାନେ ସେ ଭିଜୁଆଲଟା ବହୁତ ଭଲ ଥିବ। ମାନେ ଏବେ ବି 200 ହନୁମାନ ମାନେ ଚାଳିଶା। ଆପଣଙ୍କ ଚାରିଆଡେ ଗୋଟେ ଚୋର ଡକାୟତ ଏମିତି କିଏ ଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବସିଥିବେ, ବସିକି ଆପଣ ମଝିରେ ବସିକି ଏମିତି ଲକଅପ୍ ଭିତରେ। କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକ ସବୁ ଅପରାଧୀ। ହଁ, ମୁଁ ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ବଟ୍ ନିଭେଇଛି, ପ୍ରୁଫ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କେ କିନ୍ତୁ ଅପରାଧୀ ସେ ନା? ଅପରାଧୀ। ଅପରାଧୀ ନା, ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁଛି। ଲୋକ ହଁ। ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଜିନିଷ ବହୁତ ଲୋକ ସେୟାର କଲେ, ଯିଏ କିଛି କରିନି, ଯାହାର କିଛି ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ସେ ଭିତରୁ ଯାଇଛି। ସେ ଭିତରେ ମୁଁ ବି ଭିତରେ ଜଣେ। ଓକେ, ଆପଣ କେତେଟା ଗାଡ଼ି ଧରିଥିବେ ଏମିତି ଗୋ ଚାଲାଣରେ? ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଧରିଛୁ। ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାୟ 22ରୁ 23ଟା ଗାଡ଼ି ଆମେ, ଯେଉଁଟାକି ଜୀବନ୍ତ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକିରି ଆମେ ଗଶାଳା ପଠାଇଛୁ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ। ଆଉ ଯେତିକି ରେସ୍କ୍ୟୁ ହେଇଛି, ଯେମିତି ରେସ୍କ୍ୟୁ ହେବ ପୋଲିସକୁ ଇନଫର୍ମ କରିକିରି କରାହେବ। ଯଦି ଆମକୁ ଖବର ଆସୁଛି, ରାମକୃଷ୍ଣ ଭାଇ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କାମ କି? ମାନେ ଯେଉଁ ଗୌଚାଳନ ଗାଡ଼ିକୁ ଧରିବା, ରଖିବା, ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବା, ଆପଣଙ୍କ କାମ ଏଇଟା? ନିହାତି ମୋର କାମ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କିଏ କରିବା ସଚେତନ ଦରକାର? ହିନ୍ଦୁ ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ନାଇଁ, ଆପଣ ଭଲ ସଚେତନ କାମ ଯୁବକ କରୁଛନ୍ତି। ହିସାବରେ That's okay, ମୋ good. ଗୋମାତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା କାମ ମୋର ରାଇଟ୍, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଇଟା। ଗୁଡ୍ ୱାର୍କ ସେଇଟା। ଓକେ, ମୁଁ ସେଇଟା ମାନେ ସେ ଉପରେ ମୁଁ କିଛି କହୁନି, ଆପଣ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ବି ସେଇ କାମ କରିବା ଦରକାର। ବଟ୍ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହାର କାମ କ'ଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହାର କାମ ଏଇଟା? ପ୍ରଶାସନର କାମ, କରୁଛନ୍ତି କି? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କାମ। କରୁଛନ୍ତି? ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖେ, ଯଦି ସେ କରୁଥିଲେ, ହଁ, ଯଦି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବି କିଛି କାମ ହେଇଥାନ୍ତା, ନା, ତ ଗୌଚାଳନ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ହେଇନଥାନ୍ତା। ରାଇଟ୍। ଯଦି ହଉଛି ତ କୋଉଟା ନା ଅବହେଳା ହଉଛି। ତଳସ୍ତରୀୟ ଲୋକ, ଉପରସ୍ତରୀୟ ଲୋକ ସବୁ ପାସ୍ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତଳସ୍ତରୀୟ ଲୋକ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏଭଳି ଗୌଚାଳନକୁ ସେମାନେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଟୋଲ ଗେଟ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଟୋଲ ଗେଟ୍ରୁ କ୍ରସ୍ ହେଉଥିବା ଗୋମାତା ଗାଡ଼ି ଜଣା ପଡ଼ୁନି। ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏରିଆର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବୋଲି କହିପାରିବେନି, କାହିଁକି ମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଗौ ସେବକ ମାନେ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ଖାତିର ନ କରିକିରି ଦିନ ରାତି ଏକ କରିକିରି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଖାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କେସ୍ ଖାଇକିରି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମନୋବଳ ଦୁର୍ବଳ କରିକିରି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ଆମ ମନୋବଳ ଦୁର୍ବଳ କରିନୁ, କରିବୁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ନିରନ୍ତର ଗୌ ସେବା ଜାରି ରହିବ। ଏସବୁ ଭଲ ଚାଲୁଥିଲା ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର? ଏଇସବୁ ଭଲ ଚାଲୁଥିଲା, ଭଲ ଥିଲା। ସଡନଲି ସେ ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟକୁ କାହିଁକି
ସେ ଭିତରେ ପଶିଲା ଆପଣ ସେଇ କହିଲି ପରା ସେବା ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେବା ଥିଲା ପୋର୍ଟରେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି କାହିଁକି ମାନେ ସେ ଟପିକଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ସମସ୍ୟାଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି କାହିଁକି ମାନେ ମୁଁ ଗୋପାଳପୁର ପାଖରେ ରୁହେ। ଆପଣ ତ ସେ ହଁ ନିୟରେଷ୍ଟ। ହେଲେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା 12 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି ଚାଲିକି ଆସୁଥିଲା Yes, right. ଯେଉଁ ଲେବର ମାନଙ୍କର। ଓକେ ଆପଣ ଗଲେ ଓକେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲେ ତ ସେ ଉପରେ ଯେଉଁ ଲେବର ମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କଲେ ବସେଇଲେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲେ। ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ଥିଲା 3-4 ଦିନ। ଓକେ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ବହୁତ ମାନେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଥର ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇପାରିନଥିଲା। ଓକେ ବଟ୍ ଆପଣ ଆସିକି ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲା ପରେ କେମିତି ହେଇଗଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅ, ଦେଖନ୍ତୁ କାହାକୁ ଆମେ ଏଠି ଇଏ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆପଣ କ'ଣ କଲେ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରୋସେସରେ ମୁଁ ଗଲି ଯାହା ହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୁନୁନ୍ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା। ଜେନୁନ୍ ଇସ୍ୟୁ ମିନ୍ସ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି 12 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରାପ୍ତଟା ସେ ପାଇପାରୁନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଓଟି ମିଳିବା କଥା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବୋନସ୍ ମିଳିବା କଥା ତାଙ୍କର ଫର୍ ଡେ ଡ୍ୟୁଟି ହିଁ 12 ଘଣ୍ଟା ଥିଲା। 12 ଘଣ୍ଟା ଥିଲା ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଓକେ ସବୁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କର। ହଁ ତ ଯେଉଁଟାକି ଇଲିଗାଲ ଚାଲୁଥିଲା। କିଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସେମିତି କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ। କିଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏଇଭଳିଆ କାମ ଓକେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆଇନ ଭାବରେ ଯେଉଁ କାମ କରିବାକୁ ଥିଲା ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରୋସେସକୁ ଫଲୋ କଲି। କାଗଜ କଲମ ମାଧ୍ୟମରୁ ସବୁଙ୍କୁ ଲେଟର କଲି। ଇଭେନ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ଏ ବିଷୟରେ କୁହାହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତିକି ଏଥରାଇଜ୍ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା। ଆଉ ଲେବର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ଯେଉଁ ଜଡ଼ିତ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଦିଆହେଲା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ସମୟରେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କଲ୍ସ ଆସିଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ? ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆସିଛି, ଆଟାକ୍ ହେଇଛି। ଆଟାକ୍ ହେଇଛି? ଆଟାକ୍ ବି ହେଇଛି ସେ ଗୋପାଳପୁର ପୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ସମୟରେ? ଓକେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇକରି ଆମକୁ ଥ୍ରେଟନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟିର ଲୋକ। ସେଇ ଇସ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ସାହାଯ୍ୟ କଲାନି ଆପଣଙ୍କୁ? ମାନେ ଆପଣ କେସ୍ ଦିଆହେଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ, କେସ୍ ଦିଆହେଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ। ମାନେ ସେ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ଆପଣ ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ ମାନେ ସେଇଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇଛୁ। ଓକେ ସମସ୍ତ କାହା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ? ଆମେ ଯେତିକି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ଦେଇଛୁ। ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକିରି ମଧ୍ୟ ଆ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ତାପରେ ଲେବର ଅଫିସରେ ବି ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଲେବର ଅଫିସକୁ ଏକା ଦେଇଥିଲୁ। ଯେଉଁ ଡିଏଲ୍ଓ ଅଛନ୍ତି ଛତ୍ରପୁରର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ। ତ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ନା କିଛି ଅବହେଳା ଦିଶିଲା ଏ କାମକୁ ନେଇକରି। କିଛି ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ଶ୍ରମିକ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ରୂପ ଆପଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ନେଇକି ବାଇପାସ୍ ସେ ନ୍ୟାସନାଲ ରୋଡ ମଝିରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏଇ ଟାଇମରେ ହେଇଥିଲା। ହଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ କାଗଜ କଲମ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେବା ସମୟରେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ପୋର୍ଟ ଭିତରେ 12 ଘଣ୍ଟିଆ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ। ସନଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ। ଦୀର୍ଘ 7-8 ବର୍ଷ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ପୋର୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ବି ଏଥରାଇଜ୍ ପର୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ ଯାହା ହେତୁ ଯେଉଁ ଭାଇର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଝିଅର ବାହାଘର ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗରିବ ପରିବାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା 12 ଘଣ୍ଟା ଲେଖା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାର କିଛି ପ୍ରାପ୍ତତା ସେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ। ଓକେ ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଅପରେଟର ଡ୍ରାଇଭର ମଜଦୁର ସଂଘ, ସେଇ ସଂଘ ତରଫରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ କି ଆପଣ ମୁଁ ଶୁଣିଲି 15 ଲକ୍ଷ ଦେଲେ ପରା। ହଁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ପୁଣି ତା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଓକେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ତାଙ୍କର ବଡି ନ୍ୟାସନାଲ ରୋଡ ମଝିରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ହଁ ହେଇଛି କ'ଣ ଘଟଣାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ଆମର 10:30ରୁ 11ଟା ଭିତରେ ସବୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଆଲୋଚନା ଚାଲୁଥିଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ତୁଟୁ ନଥିଲା। ତ ସେଇ ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର 3-4 ଘଣ୍ଟା ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ
एक मिनिट ओके ओके से समय विभिन्न प्रकार आलोचना समय भी किसी समाधान समस्यार समाधान हो पारानी तो बाध्य होकरी समस्ते संगठित भाव में से श्रमिक भाई को न्याय देवा उद्देश्य आम सबको उठेक नेबा पड़ता पोर्ट गेट सामना को और से गलापर ही सबू समाधान बाट बाहर थिला समस्ते सेमती सपोर्ट तो करुले केस इश्यू ऊपर आपन ऊपर केस है प्रोटेस्ट के पकैतला केस पुलिस पकईचंती आम नारे पुलिस पकैछन देखंतु मु कोन कहली आपन को आमे गोटे सेवा कार्य करचु जन को न्याय देबा पय काम करचु ताहले निश्चित भाव में आम ऊपर पुलिस पकैछन ना आ के देखंतु जो समय रे केतटा केस सब धरिकी आसिलु हां डुबरी छक पाखरे हमको अटकई जाइथिला कि नै आपण सब धरिके जाई परिबे नै जहा हेतु श्रमिक भाई रो न्याय रो विषय थिला आमे बाध्यता भाव रे ताको माने आपण पोर्ट गेट पाको धरि जाउतले मजे रखाई जाइतला आपण अटके देले पुलिस अटके दिले हां से समय रे किछि भाई मानन को माड मध्य बाजिची ओके सेटे लाठी चार्ज जाइतला कि लाठी चार्ज तो नाही झिकाटना हेतिला ताइरो नख भाजी जाइछि किछि भाई मानन को रक्त बाहर थिला श्रमिक भाई मानन को ऊपर किंतु आमे से विषय को गुरुत्व देलु नाही कारण हमरो गोटे लक्ष्य थिला से श्रमिक भाई को केमति न्याय मिलिबो ओके केतटा केस हेतिला से इशू ऊपर से समय रे हमरो किछि भाई मानन को ऊपर केस हेछि आपन ऊपर मो ऊपर भी हेछि मु तो मुख्य आसामी आ हेछि पोर्ट विषय को नेकरी मो ऊपर तो चलछि कि से केस चलछि चारटा केस मो ऊपर पड़छि केस चलछि कि चलछि ओके और से चलछि माने हमें कथा ही परिबन से ऊपर ओके देखंतु ए बळे केस पड़िबो हां आपण समाज सेवा कार्य बाहर चंदी आपण भलो करबा पर बाहर चंदी निश्चित भाव रे आपण ऊपर केस पड़िबो आमे केस को केबे ना भय करछु ना भय करिवो राइट ओके कारण आमे न्याय पय लडुछु लोकन को हित पय लडुछु आ ये लड़ाई बंद होबनी ए संग्राम बंद होबनी संघर्ष बंद होबनी जदि कॉन्ट्रैक्टर माने कंपनी माने श्रमिक शोषण करिवे तो ये श्रमिक शोषण हम हवा को देबुन रिसेंटली हमर गोटे मंच भी तैयारी करछु ओडिशा श्रमिक सुरक्षा मंच कोठी भुवनेश्वर रे ओके आ सहित हमर लक्ष लक्ष लोक आम सहित जड़ित अछंती बहुत शीघ्र आ ऊपर भी काम हबो श्रमिक को शोषण चलिबो नै इंडस्ट्री चालू किंतु आईन को मानिक चालू आईन विरोध रे करंतु नै श्रम आईन को उल्लंघन करंतु नै आपण काम करंतु ओके आपनकर सेटा तो चलछि ना केसटा हम से केस ऊपर कथा हे परबेनी एंड से सैलरी विषय रे कथा हेले आपण से स्ट्राइक रे एंड ड्यूटी आवर्स विषय रे कथा उठै दिले सेटा सॉर्ट आउट हे गेला ना ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट हे गेला ऑलमोस्ट माने मु सुनिया पाइले 12 घंटा 8 घंटा हे गेला या आ कोटा सॉर्ट आउट पर देखंतु जो दीर्घ वर्ष हैला 12 घंटा नेके काम करि आस्तले कॉन्ट्रैक्टर अंडर रे पोर्ट भीतर किछि कॉन्ट्रैक्टर समस्त किछि कॉन्ट्रैक्टर प्राय बहुत कॉन्ट्रैक्टर मानकर डिस्प्यूट अछि हां ता पय भी हमें पिटिशन फाइल करिछु ता पय भी हमें ऑब्जेक्शन करिछु से माने को भी अलर्ट मेसेज नोटिस ता देइछु कि आपण आपण श्रमिक भाई मानन को हित चिंता करके काम करिवे हमें एठी कोई गुटी एक विषय कहया को चाहिबे इंडस्ट्री चालू नहीं आ कोन एवर अछि कोन ड्यूटी आवर्स 8 घंटा ड्यूटी भाई माननकर हो गेला ओके आ से माननकर इंक्रीमेंट बोनस इंश्योरेंस एई छी कि हेछि ओके आ कोन आ विभिन्न दिनस जो पाइबार अछि आगामी दिन रे जो डिमांड्स थिला सेटा भी फुलफिल पाका पाकी अछि आ जहा जहा अछि आगु को भी हबो ता पय भी हम लिखि के देइछु आ जहा पेंडिंग अछि ताको भी फुलफिल करबा पय हमें मैनेजमेंट को कहिछु ता ऊपर भी काम चलछि आ निश्चित भाव रे हबो न हेले तो हमें आगु को जीवो सब व्यवस्था करके रछु आपण एक्चुअली काटर हिंदू आपण ना समस्त काटर हिंदू समस्त मींस के सनातन धर्म रे थिबा समस्त काटर हिंदू केवल तांको धर्म तांको कर्म को से मानु ना काटर हिंदू माने आपण छत्रपुर जे धर्म रक्षा करिवो जे निज धर्म संस्कृति संस्कार को रक्षा करिवो साधु संत को सुरक्षा दबो मंदिर मठ को सुरक्षा दबो धर्म विरोधी कथा को बर्दाश्त करिवो आ मो सेही टॉपिक ऊपर कथा होछि आपण टिके टाइम टिके गैप दियौ मते कोन माने आपण माने केते काटर हिंदू एले मध्य आपण छत्रपुर मझी बाजार रे दुई जन लेडीज को आपण धमके पारिबे कि एई टॉप माने एई इशू ऊपर देखंतु एटा तो धमकाइबाटा नहीं निज धर्म सुरक्षा नहीं आपण फेसबुक अकाउंट मु देखि छी वीडियोटा देखि चंदे बहुत भलो
କିନ୍ତୁ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଧମକେଇଛି, ଜଣେ ଆସିକିରି ମୋ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କନଭରଜେସନ କରିକିରି ମୋ ଧର୍ମରୁ ଛଡ଼େଇକିରି ନେଇଯିବ ତାଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଜଣେ ନା। ହିନ୍ଦୁ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ହଁ। ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି, ହଁ। ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ ମୋର କଣ ଆପତ୍ତି ଅଛି? ତ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ଆପତ୍ତି ହଉଛି? କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁ ହିନ୍ଦୁ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆପତ୍ତି କଣ? ଆପତ୍ତି ଏବେ ସେମାନେ କଣ ପାଇଁ ନିଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିକି ବଢେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ କନଭର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଜଣେ ଆସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆସିକି ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ଏମିତି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସ, ଓକେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସ, ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ତମେ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ପାଇବ, ଓକେ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିବେ ସେଇଟା କ'ଣ କହିବେ ଗୋଟେ ପଥ, ହଁ ଗୋଟେ ପାଇବ, ଆସ ତ ମତେ କହୁଛନ୍ତି। ଓକେ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଓକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଗୀତା ଭଲ ଲାଗୁନି? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ମୋ ବିଷୟରେ ମୁଁ କେତିକି ହିନ୍ଦୁ କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଓକେ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିକି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଓକେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଏଇ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମୋର କନଭରସେସନ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କାମ ଆସିକି ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ ହେବାର? ଆପଣ ଯଦି ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଭାଗବତ ଗୀତାର ପୃଷ୍ଠାଟା ଆପଣ କେବେ ପଲଟି କରିନାହାନ୍ତି, ରାମାୟଣର ପୃଷ୍ଠାଟା କେବେ ପଲଟି କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ମୋର ତ ଆପଣ ସହିତ ଆପଣ ହିନ୍ଦୁର ମୋର କିଛି କାମ। ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି, ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ରେ କହୁଛି। ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ଆପଣ କହୁଛି, ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ତ ସେ ଭଳିଆ ହିନ୍ଦୁ ସହିତ ଆମର କିଛି କାମ ବି। ମଝି ବଜାରରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କୁହନ୍ତୁ? ମଝି ବଜାରରେ ଜଣେ 2 ଜଣ ଲେଡିଜ୍ ଆମର 2ଟା ସନାତନୀ ହିନ୍ଦୁ ଲେଡି ମାନଙ୍କୁ କନଭରଜେସନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ, କିଛି ବାଇବଲ ଏବଂ କିଛି ପୁସ୍ତକ ଦେଇକିରି ତାଙ୍କର କିଏ ଅବତାର ପୁରୁଷ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବା ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଡାକୁଥିଲେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କହିଲେ, ଆପଣ ମୁଁ ଥିଲି, ମୁଁ ଯାଇକିରି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସେ ଲେଡିଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଯୋଉ ଲେଡିଜ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲେ, ମୁଁ ପଚାରିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କ'ଣ ପଚାରିଲା? ନା ଆମକୁ ଇଏ ବହି ଦେଉଛି ବାଇବଲ, ଆଉ ଆମକୁ କେଉଁ ଅବତାର ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବୁ, ଦେଖିବ ଆସ କହିକିରି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସ, ତମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ତମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସ, ଗୁଡ୍ ପଏଣ୍ଟ। ତମ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସ, ତମ ଧର୍ମ ତମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗଲା ପରେ ତମେ ସିନ୍ଦୁର କାଢିଆ କହୁଛ, ଚୁଡ଼ି କାଢିଆ କହୁଛ, ମାଳା ତୁଳସୀ ମାଲା କାଢିଆ କହୁଛ, ତୁଳସୀ ଚଉରାକୁ ଲାତ ମାରିବାକୁ କହୁଛ, ହିନ୍ଦୁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛ, ଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆପଣ ଶିଖଉଛି? ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କାହାକୁ ଏମିତି ଶିଖଉନି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖୁଛି, ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି। ଆମକୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛୁ ତମେ ହିନ୍ଦୁ ହେଇଛ? ଆପଣ ବି ଆମର ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି ସନାତନ ଧର୍ମ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ରାଇଟ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଆପ୍ଲିକେବଲ୍ ହେଉଛି ମାନେ ଆମକୁ ବି ସେଇଟା ଆପ୍ଲିକେବଲ୍ ହେବ ନା। କୋଉମାନେ କାହାକୁ କହୁନୁ କି ଆପଣ ସନାତନ ଧର୍ମ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ନା, ସନାତନ ଧର୍ମ ସତ୍ୟତା ସେତିକି ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ଆପଣ ଅପନାନ୍ତୁ? ଯଦି ଜଣେ କନଭରଜେସନ ହେଲା ପରେ, କନଭର୍ଟ ହେଲା ପରେ ସେ ବାଇବଲ ଧରିକିରି ବୁଲୁଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣ ବି ଭାଗବତ ଗୀତା ଧରିକିରି ଆପଣ ଇଏ କରନ୍ତୁ ନା, ଆପଣ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରନ୍ତୁ। ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ଯେମିତି ନିଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବାଇବଲ ଏବଂ କୁରାନ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତିଲକ ଲଗେଇକିରି ଭାଗବତ ଗୀତା ରାମାୟଣ ପଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ବି ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯୋଉଠି ମିଶିଲେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହର ହର ମହାଦେବ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜୟ ହିନ୍ଦ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ ସଂସ୍କାର ଦିଅନ୍ତୁ। ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସଂସ୍କାର ଦେବାର ଅଛି, ଆମ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତା କ'ଣ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବାର ଅଛି। ଆମେ ନ ଜଣେଇଲେ କିଏ ଜଣେଇବ? ରାମକୃଷ୍ଣ ଭାଇ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ବଟ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ମୁଁ ମାନେ ଯାହା କିଛି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିଲି ସେ ସବୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଓକେ ଆପଣ କ'ଣ ସଂଗଠନ କଲେ ମଧ୍ୟ, କ'ଣ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଏମିତି ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲାଇଭ୍ କରିବି। ମୁଁ ତ ଚୋରି କରୁନି, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ କରୁନି ତ ମୋର ଭୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କାମ କରୁଛି, ଆଉ ସେଇ କାମକୁ ସମସ୍ତେ
ଇନ୍ସପାୟାର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବି ନିଜ ନାଇଁ ଧର୍ମ ନାଇଁ ରକ୍ଷା ମତେ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଭଲ ଆସନ୍ତୁ। ଲାଗିଲାନି କହୁଛି ପୁରା ସେଇଟା କ୍ଲାରିଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ମତେ ସେଇଟା। ଆପଣ ମାନେ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଆସିକି ଆମର ଏଇଟା ରହିପାରିବେନି କି? ରହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ହଁ ଏଇଠୁ ଲୋକ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇକିରି କାମ କରିବେ, ଆପଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି? ସେଇଟା ବି ଠିକ ନାହିଁ, କାମ କରିପାରିବେନି ଏଠି କରିପାରିବେ। ଅଲଗା ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଆସିକି ଏଠି କାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିପାରିବେନି। ଭାରତ ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆସିକି କାମ କରିପାରିବେ। ହଁ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି ତମକୁ କିଏ ଏଇଠି କାମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇଠି ରହିବାକୁ ହବନି, ଆପଣଙ୍କ ଆମ ଆଧାର କାର୍ଡ କି? ରାଜ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ମଜଦୁର ଦେଖୁଥିଲି। ଅଛନ୍ତି କି ହଁ ନାହିଁ? ହଁ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ହୁଁ ଅଛନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସିଛି, ହୁଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସିଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରୁଛି। ହୁଁ ଏଇଠି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସିଛି, ଆସିଛି ଏଇଠିର ପାଣି ପବନ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେବ, ହବ ଆର ପ୍ରଭାବ କାହା ଉପରେ ପଡ଼ିବ? ଲୋକାଲ ପିପୁଲ। ଏଇଟିର ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନା। ଆଜି ବି ଆପଣ ବଡ଼ପୁଟି, ଉପଲାପୁଟି ସେସବୁ ଏରିଆ ଦେଖିବେ, ସବୁ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ନା। ହଁ ଭୋପାଳରେ ଗୋଟେ କାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ଜାଣିଛ, ଗ୍ୟାସ୍ କାଣ୍ଡ। ହଁ 90s ଟାଇମ୍ରେ। ହଁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଆଉ ଏବେ 50,000 ଜଣ ମରିଯାଇଥିଲେ ଏବେ ବି ଗୋଟେ ଥରକୁ। ହଁ ତାର ପ୍ରଭାବ ଅଛି ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ନା। ଯଦି ଏଇଠିକୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସୁଛି, ଏଇଠି ଆମେ ସବୁ ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଏଇଠିର ଲୋକ ଶିକାର ହେବେ, ତ କାମ ଏଇଠିର ଲୋକ ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆପତ୍ତି ଅଛି? ଏଇଠି ସାଧାରଣ ଲେବର ବି ମିଳୁନାହାନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ ମାନେ ମୁଁ କାହାର ଭୁଲ ରହୁଛି କାହାର ଏଇଠି? ଭୁଲ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, କମ୍ପାନୀ ତାର ସୁବିଧା ଦେଖିବ। କମ୍ପାନୀ ଚାହିଁବ ଲୋକାଲ ଲୋକ ରହିଲେ ଇସ୍ୟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, ଲୋକାଲ ଲୋକ ତାଙ୍କ ହକ୍ ମାଗିବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ମାଗିବେ। ଆରେ ଭାଇ ବାହାରୁ ଆସି ଲୋକ ମାନେ ଯୋଉ ପିପୁଲ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ସେମାନଙ୍କୁ ରିମୁଭ୍ ରାଜ୍ୟରୁ। କରିଦେଲେ ପଚାରିବ ଲୋକ କିଏ ନାହିଁ। ଓକେ ବାହାର ଲୋକ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ରିମୁଭ୍ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭଳିଆ input ଫ୍ରିଡମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି Input କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି ପାଖରେ। ସେଥିପାଇଁ। ଲୋକାଲ ଲୋକକୁ ରଖିଲେ କି ଲୋକାଲ ଇସ୍ୟୁସ୍ ହେବ, ଲୋକାଲ ଲୋକ ହାଇମ୍ କରିବେ ତାଙ୍କ କାମକୁ ନେଇକିରି। ଏବେ ଏଇଠିର ଯୁବକ ଏଇଠି ITI ଡିପ୍ଲୋମା ବିଟେକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିକିରି ଲୋକ ଖାଲି ବସିଛନ୍ତି, ଯୁବକମାନେ ଖାଲି ବସିଛନ୍ତି, କାମ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଏମାନଙ୍କର କ୍ରାଇଟେରିଆ ହେଇଯାଇଛି 50 କିଲୋମିଟର ଅଣ୍ଡରରେ କାହାକୁ ନିଆଯିବ ନାହିଁ ଲୋକାଲ ଲୋକ। ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପକାନ୍ତୁ, ଆପଣ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ପକାନ୍ତୁ, ଅଳ୍ପ ଲୋକକୁ ନାଁ ପାଇଁ ନେଇଯିବେ ସିନା, ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ଏଇଠିର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଦରକାର ସେ କାମ ହେଇପାରୁନି, ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୋର ବିରୋଧ କରିବା କାରଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓର କାରଣ ହେଉଛି ସେଇଟା। ମୁର୍ଶିଦାବାଦରୁ ସେଇଠି ସେ ନିଜେ କହିଛି, ଆମେ ଏଠି 1500 ଲୋକ ଅଛୁ। ହଁ ଏଠି ସାଧାରଣ ଜନରଲ ମଜଦୁର ବି ଆପଣ ମୁର୍ଶିଦାବାଦରୁ ଆଣିବେ, ତ ମୋର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଇମାନେ କୋଉଠି ଯିବେ? ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଭାଇମାନେ କୋଉଠି ଯିବେ? ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ଭାଇମାନେ ଚୋରି କରିବେ, ଡକାୟତ କରିବେ, ନହେଲେ ସୁରତରେ ଯାଇକିରି, ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଯାଇକିରି, ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଯାଇକିରି କାମ କରିବେ କି? ଟିକେ ଗ୍ୟାପ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ଭାଇ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଏଇ କାମ କାହାର? ପ୍ରଶାସନର। ଆପଣ ଯେତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଏ ସବୁ କାମ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନର। ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କରୁଛି କୁହନ୍ତୁ? ପ୍ରଶାସନ କୋଉ ଲେଭେଲରେ କାମ କରୁଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ହିସାବରେ, ସଚେତନ ଯୁବକ ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ସମାଜସେବୀ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ହେଉଛି ଆପଣ ସେତିକି କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି, ତାଙ୍କ ରାଇଟ୍ସ ପାଇଁ ମୁଁ ଫାଇଟ୍ସ କରିବି। ରାଇଟ୍। ଏଇଠିର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ରାଇଟ୍ସ ପାଇଁ ମୁଁ ଫାଇଟ୍ସ କରିବି। ମୋ ପଛରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କିଏ ନାହିଁ ସେଇଟା ମୋତେ ମାନେ ରଖୁନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଫାଇଟ୍ସ କରିବି। ରାଇଟ୍ସ ଫର୍ ଫାଇଟ୍ସ। ଆଉ କ'ଣ ପଚାର? ସେତିକି ରିସ୍କ ବି ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ରିକ୍ସ ଅଛି, ଅଲରେଡ଼ି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ନାଇଁ? ରିକ୍ସ ଅଛି। ମୁଁ ରିକ୍ସକୁ କେବେ ଖାତିର କରେନି। ଯେବେ ଆମେ ଗौ ସେବା କରୁଥିଲୁ, ଏମିତି ଗନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆମ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଏସ୍କର୍ଟ କରିବା ଲୋକ ଏମିତି। ସେ ବିଷୟ ବି ଆମେ ପୁଲିସକୁ ଜଣେଇଛୁ, FIRରେ ଲେଖିଛୁ, ଏମିତି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇକି ଗौ ସେବା କରିଛୁ। ରାମକୃଷ୍ଣ ଭାଇ ସେଇ ଗୌଚରଣ ଆପଣ ହେବା ସମୟରେ ଆପଣ ଧରିକି ରଖୁଥିଲେ ଏସବୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ଯେବେ ଗନ୍ ରଖୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଛାତି ଉପରେ, ଏସବୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ବି ବହୁତ କିଛି ଆସିଛି। ହେଲା କି ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଲାନି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଏଇଠି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଚାକିରି ଯିବାର ଭୟ ଥିଲା। ମୋତେ ଭିତରେ ମାରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ସେଇଟା। କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲୁ ସେଇଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କାମ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାମ କରୁନଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେମାନେ ସାଧାରଣ ସମାଜସେବୀ ମାନେ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ତ ଏଇଭଳିଆ ଯେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, ତ ସେମାନେ ଆମକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକିରି, ସକ୍ରିୟ ଲୋକ ଯିଏ ଗୌ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମାଜ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକିରି ମିଥ୍ୟା କେସ୍ ଆପଣ ନାଁରେ ପକାଇଛନ୍ତି।
ଆମମାନଙ୍କ ନାଁରେ। କାରଣ ହେଉଛି ଏଇଟା ମୁଁ କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନା କହିବିନି। କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯୁବକ ଜାଗୃତ ନାହାନ୍ତି, ଜେନ୍ ଜି ଜାଗୃତ ନାହାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜେନ୍ ଜି ଜାଗୃତ ହେଇଯିବ ନା, ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ, ଭାରତକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଯେବେ ଆଗକୁ ଆସିବ ନା, ତ ଏ ଯେଉଁ କରପ୍ସନ୍, ଏ ଯେଉଁ କାମ ଉପରେ ଅବହେଳା କରୁଥିବା ଅଫିସର୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ସ୍ଥିତି ପଳେଇ ଆସିବ। ସବୁ ନିଜ କାମ କରିବା ପାଇଁ ରାଇଟ୍ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଥରେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ସଂଯୋଜକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କେବେ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆଶା ରଖିନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ବି କାମ କରି ଆସୁଛି। ଓକେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କେବଳ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ କଥା କହିଲେ, ଏଇଠି ମୁଁ କାମ କରିବା ସମୟରେ ଏ ପିରିୟଡ଼ରେ ବହୁତ ବାର ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କର ବି ଅଫର୍ ଆସିଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟିର ଅଫର୍ ନା? ପାର୍ଟିର ଅଫର୍ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ବି ସେ ବିଷୟକୁ ଆମେ କୌଣସି କିଛି ହେବ କି ନାହିଁ, ଆଗକୁ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ମାନେ ଏମିତି ମାନେ MLA ଠିଆ ହେବା ନହେଲେ? ଆମେ ସେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ନୁହେଁ। ଓକେ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ କର୍ମକୁ ପାଳନ କରୁଛି, ଗୋଟେ ମାନବ ଧର୍ମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ପାଳନ କରୁଛି। ସେବା ମୋର ମୁଖ୍ୟ କାମ। ହେଲା ତା ମାନେ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟ କାମ ମୋର ରହୁଛି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଜାଗୃତ ଗୋଟେ କରିବା। ପଦବୀଟା ରହିଲେ ଆପଣ ଆହୁରି ଭଲ, ଅଧିକ ଭଲ କାମ ନା, କରିପାରିବେ। ପଦବୀ ଆଶା ତ ନାହିଁ। ପଦବୀର ଏବେ ଏତିକି କରୁଛନ୍ତି ନା, ପଦବୀ ରହିଲେ, ପାୱାର ରହିଲେ ଆପଣ ଏତିକି କରିପାରିବେ ଭଲ କାମ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ବହୁତ କାମ କରିପାରିବି। ଓକେ, ଆପଣ ଉପରେ ପଦବୀ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରେସିକେଟ୍ ଲାଗିବ, ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିବେ। ହଁ ହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କାମ କରୁଛି ଏବେ, ମୋତେ କୌଣସି ରୋକଠୋକ ନାହିଁ। ମୋ ଉପରେ କିଏ ନାହିଁ, ମୋ ତଳେ କିଏ ନାହିଁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ସମାଜ ପାଇଁ ଠିକ୍, ଏଇଟା ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍, ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ଫାଇଟ୍ କରୁଛି। ହେଲେ ଆଗକୁ କିଛି ହେବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତିର ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରାଜନୀତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୋର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ଓକେ, ବହୁତ ସମୟ ଆମେ କଥା ହେଇଗଲୁ, ବହୁତ ରିଲେଭେଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଉପରେ କଥା ହେଲୁ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ସବୁ ସେୟାର କଲେ ଆମ ସହିତ। ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ଏଇ ମାନେ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ଟପିକ୍ରେ ଆପଣ ଛତ୍ରପୁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ, ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ କ୍ୟାମେରାକୁ ଦେଖି। ଆଚ୍ଛା, ନମସ୍କାର। ପ୍ରଥମ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଲେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଜୁନୁନ୍ ଥିଲା, ଆଉ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ମୁଁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେତିକି ଯୁବକପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ନଶା କିମ୍ବା ନଶା ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜେଇ, ଡ୍ରଗ୍ସ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ ଆପଣ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଯୁବକର କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସିଲା, ଆପଣମାନେ କେମିତି କାମ ପାଇବେ ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ରହିଲା, ଆମେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବି କାମ କରିବା, ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ବି କାମ କରିବା, ଗୋଟେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ହିସାବରେ କାମ କରିବା। ଏତିକି ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି। ଭଲ ଲାଗିଲା ରାମକୃଷ୍ଣ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି। ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଥିଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ହଁ, ଆଉ ଭଲ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯାହା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ମୋର ନଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ଯାହାର ବି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପଚାରିବାର ମୁଁ ଓନ୍ଲି ଶୈଳୀଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଚାରିବାର ଯେଉଁ ଶୈଳୀ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କନଭରଜେସନର ଇଏ ଥିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଡେଫିନେଟଲି ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବେ। ଆମେ ତ ବହୁତ ଛୋଟ ଲୋକ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭଲ୍, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଭଲ୍ଙ୍କ ସହିତ ବସନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ଜୟ।